I am, here I am. Lift your hands, your voices up. Come on, sing. Here I am, here I am. Oh Lord, here I am. Oh Lord, here I am, oh Lord, here I am. One last time as a sign of surrender, sing, here I am, oh Lord, here I am, here I am, oh Lord, here I am, oh Lord, here I am. Father, we surrender our life before you, O God. We humble ourselves before you and we give you all the glory and honor this night, O Lord. For the next few moments, as we are spending time in your presence, O Lord, hearing from you, we pray that, Lord, you would strengthen us, O Father. We also pray for the special guest, O Lord. We pray that, Lord, you would, Lord, strengthen him, O Father, Lord. You would speak to each one of us through your servant, O Lord. Hallelujah. We pray that, Lord, hallelujah, our lives will be changed and transformed, oh Father, that we will, Lord, hallelujah, follow your footsteps, oh Father, Lord. May this night be the night, Lord, where we will come one step closer to you, Lord, hallelujah. Giving you all the glory and honor this night. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. Praise be to God. It's a privilege this evening we have got to worship the Lord again as we come often online every evening. And this evening we have a very special guest with us, Brother Jacob Chaco. He's been a man of God's own heart. I call him a man after God's own heart. He has tied up himself in the work of the Lord, and he's a big businessman. He's an architect by profession, and he does a lot of social services. More than 70 orphanages he's tied up, and he does a wonderful service. He's with us this evening. We want to welcome him, and we pray that God will use him this evening, speak to our hearts. Over to you, Brother Jacob. Thank you so much for joining. You will have translation. We will, if you can speak in English, we'll translate it to Kannada. Hallelujah. Hallelujah. Praise be to God. Praise God for the great opportunity God has given me to come in front of you. I am humbled by the words of Brother Binu. I don't deserve any one of that because, Bible says it's a privilege to serve the Lord. It is not that, and Bible clearly says we have not chosen him, but he has chosen us. ಕರ್ತನಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಒಂದು ಸಹೋದರನು ಈ ವೇಳೆ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ, ನಾನು ಇಂತಹ ಗೌರವಕ್ಕೆ ಏನು ಯೋಗ್ಯನಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಘನತೆ ಗೌರವ ದೇವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ಕಾಣುವಾಗ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಆರಿಸಿದ್ದು ನಾವು ಆತನ್ನು ಆರಿಸಿದವರಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. Brother, I need to share the screen. You have to make me a host. Yeah, we'll do it. You're the co-host now? Sure, yeah. You can go ahead. I think the screen is visible, no? Yes, it's visible. I wanted to record it also. Where is the recording button here? You are already on YouTube live, so you can just give the link. We are already recording it. Okay, brother, thank you. So for today's meditation, I have taken this subject as power to change. ಇವತ್ತಿನ ಧ್ಯಾನಕ್ಕಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸುವಂತಹ ಬಲ ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಷಯ ನಾನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ.
For that, I've taken the verses 2 Corinthians 5:17. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಆರಿಸಿರುವಂತಹ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ 2 ಕೊರಿಂಥದವರಿಗೆ 5ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 17ನೇ ವಾಕ್ಯ. Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has passed away. Behold, the new has come. 17ನೇ Can ವಾಕ್ಯ. anyone read in Kannada? ಹೀಗಿರಲಾಗಿ ಯಾವನಾದರೂ ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಅವನು ನೂತನ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಹಳೆಯವು ಹೋಗಿ ಇಗೋ ಎಲ್ಲವೂ ನೂತನವಾಗಿದೆ. Let's pray. ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. Heavenly Father, thank you for the time you have given us together as children of God. Lord, ಪರಲೋಕ ತಂದೆಯೇ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸೇರಿ ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ಸೇರುವಂತೆ ನೀನು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಕೃಪೆಗಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ. Lord, when we speak, we may make mistakes, but we want your Holy Spirit to speak through me. ತಂದೆಯೇ, ನಾವು ಮಾತನಾಡುವಾಗ ತಪ್ಪುಗಳು ಮಾಡಬಹುದು, ಆದರೂ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನೇ ನೀ ನಮ್ಮ ಮೂಲಕ ಮಾತನಾಡಲು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. Lord, speak through me and transform each one of us. ಸ್ವಾಮಿ, ನನ್ನ ಮೂಲಕ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ರೂಪಿಸು. In Jesus' name we pray. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಆಮೆನ್. Amen. So if you look at the picture of a child, how old he must be? He must be around 4 years. ಆ ಮಗುವಿನ ದೃಶ್ಯ ನೀವು ನೋಡುವಾಗ ಮಗು ಸುಮಾರು 4 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯ ಇರಬಹುದು. I met him about 8 years back in Yeshwanthpur railway station. ನಾನು ಆ ಮಗುವನ್ನು 8 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಯಶವಂತಪುರ ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿದೆ. He and his father, he was standing with his father and distributed 1500 Gospel of John that day. ಅವನು ತನ್ನ ತಂದೆಯೊಡನೆ ನಿಂತು 1500 ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು, ಯೋಹಾನ ಸುವಾರ್ತೆಯಿಂದ ಇರುವ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಹಂಚುತ್ತಿದ್ದ. I was ashamed because I said, I have not done not even very few, but then a child can do so much. How much should I do? ನನಗೆ ಆ ದಿನ ನಾಚಿಕೆ ಆಯ್ತು. ಒಂದು ಹಿರಿಯನಾದ ನನಗೆ ಇಷ್ಟು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ವಲ್ಲ, ಈ ಮಗು ಇಷ್ಟು ಹಂಚಿದೆಯಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೆನೆಸಿದೆ. The Bible clearly says, if anyone is Christ, is a new creation. We should not be like the old one. We should be a new person. ವಾಕ್ಯ ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ತದೆ, ನಾವು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ಹೊಸ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದ್ದೇವೆ, ಹಳೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಹಾಗೆ ನಾವು ಉಳಿಯಕೂಡದು. And which is the greatest commandment in the Bible? ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಆಜ್ಞೆ ಯಾವುದಾಗಿದೆ? It says, Jesus said unto him, thou shalt love your God with all thy heart, with all thy soul, and with all thy mind. ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿದಂತ ಆಜ್ಞೆ ಏನಂದ್ರೆ, ಮತ್ತಾಯನ ಸುವಾರ್ತೆ 22ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 37ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಹೃದಯದಿಂದ, ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಾಣದಿಂದ, ಪೂರ್ಣ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕು. This is the first and greatest commandment. And the second is like this, thou shalt love your neighbor as thyself. ಇದು ಮೊದಲನೇದು ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಆಜ್ಞೆ ಆಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಆತನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ನೆರೆಯವರನ್ನು ನಿಮ್ಮಂತೆ ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದೇ ಎರಡನೆಯದು. And verses 40 clearly says, on these two commandments hang all the law and the prophets. 40ನೇ ವಾಕ್ಯ ಗಮನಿಸಿ, ನ್ಯಾಯ ಪ್ರಮಾಣವೆಲ್ಲವೂ ಪ್ರವಾದನೆಗಳು ಈ ಎರಡು ಆಜ್ಞೆಗಳ ಮೇಲೆ ಆಧಾರಗೊಂಡಿವೆ ಅಂದನು. I think once we know these two verses, I don't think we have to read anything else in the Bible. That entire contents of the Bible of love is there in that. ಈ ಎರಡು ವಾಕ್ಯ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಇಡೀ ಸತ್ಯವೇದ ಆಧಾರಗೊಂಡಿರುವಂತಹ ಈ ಎರಡು ವಾಕ್ಯದ ಮೇಲೆ. Many a times we think, Christians are a group of people who are like any other religion. ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಕ್ರೈಸ್ತರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನೆನೆಸುವಾಗ ಕ್ರೈಸ್ತರು ಬೇರೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಜನರ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಗುಂಪು ಜನರು ಎಂಬುದಾಗಿ. We build churches, we go there on a Sunday, but our lifestyle is not showing that real message of Christ. ನಾವು ಸಭೆ ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುತ್ತೇವೆ, ಭಾನುವಾರ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೇವೆ, ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಸಂದೇಶ, ನಮ್ಮ ಜೀವನ ನಾವು ಹೇಳುವಂತಹ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುವ ಸಂದೇಶದ ಪ್ರಕಾರ ಬದುಕುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೋ ಇಲ್ಲವೋ. And how do we love God? By Great Commission is the real proof of loving God. ಹೇಗೆ ನಾವು ದೇವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ? ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಕಡೆ ಆಜ್ಞೆ ನಾವು ಪಾಲಿಸುವುದಾದ್ರೆ ಅದು ಖಂಡಿತವಾದಂತಹ ದೇವರು ನಿಂಬಾಲಿಸುವಂತಹ ಕಾರ್ಯ. Jesus said, go and teach others what I have taught you. And he's never said teach a religion, but teach a relationship and a lifestyle. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿದ್ದು, ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಾರಿರಿ. ಏನ್ ಸಾರಬೇಕು? ಅವರಿಗೆ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಸಾರುವಂತಲ್ಲ, ಆತನೊಡನೆ ಸಂಬಂಧ ಬೆಳೆಸುವಂತೆ ಸಾರುವಂತ ಕಾರ್ಯ. And Matthew 9:37 says, harvest is plentiful, workers are few. ಮತ್ತಾಯನ ಸುವಾರ್ತೆ 9ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 37ನೇ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತಿದೆ, ಸುಗ್ಗಿ ಬೆಳೆದು ನಿಂತಿದೆ, ಆದ್ರೆ ಕೊಯ್ಲುಗಾರರು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಾರೆ. I'm so happy to see from your church, many of them are going out and sharing the gospel every day. I'm so thrilled to see that.
ನಿಮ್ಮ ಸಭೆಯಿಂದ ಕೆಲವರು ಹೋಗಿ ಸುವಾರ್ತೆ ಹೇಳುವುದು, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಕೇಳುವಾಗ ನನಗೆ ಬಹಳ ಕುತೂಹಲ ಇದೆ. And what is the second commandment says? Love your neighbor as yourself. ಎರಡನೇ ಆಜ್ಞೆ ಹೇಳುತ್ತಿರುವುದು ನಿಮ್ಮ ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ನೆರೆಯವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿರಿ. And what is the true religion? The Bible clearly mentions what is true religion in James 1:27. ಯಾಕೋಬನು 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 27ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಸತ್ಯವಾದಂತಹ ಧರ್ಮ ಯಾವುದು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. It says religion that God our Father accepts and pure and faultless is this, to look after orphans and widows in the distress and to keep oneself from being polluted by the world. ನೋಡಿ, ಸಂಕಟದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿರುವವರನ್ನು, ದಿಕ್ಕಿಲ್ಲದೆ ಇರುವವರಿಗೆ, ವಿಧವೆಯರಿಗೆ ಪರಾಂಪರಿಸುವುದು ದೇವರು ಇದನ್ನೇ ನಮ್ಮಿಂದ ಇಚ್ಛಿಸುವಂತ ಇದೆ ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧವಾದದ್ದು, ನಿರ್ಮಲವಾಗಿರುವಂತಹ ಭಕ್ತಿ. Nothing else. Religion is very simple. God is not asking us to follow any ritual, any standards, anything. But he says, love God and love others. That's a real, true religion he asks us to follow. ಧರ್ಮ ಭಕ್ತಿ ಇನ್ನೇನು ಅಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಭಕ್ತಿ ಇದ್ರೆ ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಹೇಳುತ್ತಿರುವುದು, ನೀವು ಆ ವಾಕ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ಬದುಕಿ ನೀವು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ಹಂಚುವಂತದ್ದಷ್ಟೇ. And Matthew 25:40 says, King will reply, truly I tell you, whatever you did for one of the least of these brothers and sisters of mine, you did for me. ಮತ್ತಾಯ 25ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 40ನೇ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತದೆ, ನಾನು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ, ಈ ಸಣ್ಣವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ನೀವು ಮಾಡಿದರೆ ನನಗೆ ಮಾಡಿದಂತಾಯಿತು. There are more than 3,000 churches in Bangalore city, but how many of us are reaching out to the poor and the needy? ಇವತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 3,000 ಸಭೆಗಳಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ಇವತ್ತು ಹೋಗಿ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರವನ್ನು ನಾವು ಸುವಾರ್ತೆಯಿಂದ ಸಂಧಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ? I went to this place called Jangamakota. This is a mission field of one of the churches. When I went there, I will give what happened there when I met a very old lady. ನೋಡಿ, ನಾನು ಜಂಗಮ್ಮ ಕೋಟೆ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ನಾನು ಬಹಳ ವಯಸ್ಸಾದ ಒಂದು ಹೆಂಗಸನ್ನು ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ. And the missionary said, this elderly lady has brought 35 people to Christ. ಅಲ್ಲಿದ್ದಂತ ಮಿಷನರಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಈ ವಯಸ್ಸಾದ ಹೆಂಗಸು 35 ಜನರನ್ನು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ತಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. I said, Auntie, how do you do it? How do you preach? ನಾನು ಆ ಆಂಟಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ, ಆಂಟಿ ನೀವು ಹೇಗೆ ಮಾಡುತ್ತೀರಿ, ಹೇಗೆ ಪ್ರಸಂಗ ಮಾಡುತ್ತೀರಿ ಹೇಳಿ. I said, do you read and write? ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಕೇಳಿದೆ, ನಿಮಗೆ ಓದ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾ? She says, I don't read and write. ಆಕೆ ಹೇಳಿದರು, ನನಗೆ ಓದ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. Then it's an amazing thing that you brought 35 people to the Lord. ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಳಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಕುತೂಹಲ ಆಗ್ತಿದೆ, ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗ್ತಿದೆ, 35 ಜನರನ್ನು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ತಂದಿದ್ದೀರಲ್ಲ. She says, I just go to the neighbors and tell them that I was a sinner and Jesus came into my heart and saved me, cleansed me. I am a new creation. That's all she says. ಈಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾನು ಇಷ್ಟೇ ಮಾಡುವುದು, ನಾನು ನೆರೆಯವರಿಗೆ ಹೋಗಿ ನಾನೊಂದು ಪಾಪಿಯಾಗಿದ್ದೆ, ಯೇಸು ನನ್ನ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ನನ್ನನ್ನು ಆತನು ಶುದ್ಧಿಪಡಿಸಿ ನನ್ನನ್ನು ಆತನಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ನೋಡು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಾಗ ಅಷ್ಟೇ, ಅದನ್ನೇ ತಿಳಿಸುವುದು ಎಂಬುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದರು. She asked me, what are you? I said, I'm an architect who builds buildings. ನನ್ನ ಬಳಿ ಕೇಳಿದ್ರು, ನೀವೇನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಕೇಳಿದ್ರು. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಕಟ್ಟಡ ಕಟ್ಟುವಂತಹ ಈ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ವಿಕಾರಗಳನ್ನು ಕೊಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಈ ಡಿಸೈನ್ ಕೊಡುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ. And she said, how many buildings you have done? I said, 1,000. ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಳಿದೆ, ಅವರು ನನಗೆ ಕೇಳಿದ್ರು, ಎಷ್ಟು ಕಟ್ಟಡ ಕಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ? ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಸುಮಾರು 1000 ಕಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. She said, she pointed to me and said, I'm a fool. ಅವರು ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ನನ್ನನ್ನು ನೋಡಿ ಕೇಳಿದ್ರು, ನೀನೊಬ್ಬ ಮೂಢ. I said, Auntie, why are you saying that? She says, do you know John 14:2? ಆಕೆ ನನಗೆ ಕೇಳಿದ್ರು, ಯಾಕೆ ಆ ರೀತಿ ಮೂಢ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಗೊತ್ತಾ? ನಿಮಗೆ ಯೋಹಾನ 14ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 2ನೇ ವಾಕ್ಯ ಗೊತ್ತಾ? He says, in my father's house there are mansions. I am going ahead of you to prepare a place, a mansion for you. ಯೋಹಾನ 14:2, ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಭವನಗಳಿವೆ, ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವಂತೆ ಹೋಗುತ್ತೇನಲ್ಲ. And she says, see Jacob, all these 1,000 projects will crash down in an earthquake, and when Jesus comes back, there will not be stone above stone. You are wasting your time. ಅವರು ನನ್ನ ಬಳಿ ಹೇಳಿದ್ರು, ನೀನು 1000 ಕಟ್ಟಡ ಕಟ್ಟಿದ್ಯಲ್ಲ, ಒಂದು ಭೂಕಂಪ ಬಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ನೆಲಕ್ಕೆ ಕುಸಿದು ಬೀಳುತ್ತದೆ, ಕಲ್ಲಿನ ಮೇಲೆ ಕಲ್ಲು ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ, ನೀನು ಇಷ್ಟು 1000 ಕಟ್ಟಡ ಕಟ್ಟಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲ ವ್ಯರ್ಥವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡುತ್ತದೆ. I kneeled in front of her. I said, please pray for me to have a better belief in Christ. ನಾನು ಅಲ್ಲೇ ಮೊಣಕಾಲು ಊರ್ಬಿಟ್ಟು ಆಕೆ ಮುಂದೆ ಕೇಳ್ಕೊಂಡೆ, ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಇನ್ನೂ ಉತ್ತಮವಾದ ನಂಬಿಕೆ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ಎಂಬುದಾಗಿ. I think a real faith is what is bringing other people to Christ. ನೋಡಿ, ನಿಜವಾದಂತ ನಂಬಿಕೆ ಅಷ್ಟೇ ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಬಳಿಗೆ ಕರೆತಂದದ್ದು.
This is what I said, earthquake. When earthquake comes, what happens? Everything will bring down. And there's a beautiful word which I heard. We are all on a rat race. Even if we win, we are still a rat. ನೋಡಿ, ಒಂದು ಭೂಕಂಪ ಬಂದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನೆಲ ಕುಸಿದು ಬೀಳುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಗಾದೆ ಕೇಳಿದೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯರು ಇಲಿ ಓಟ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಓಡಿದ ಹಾಗೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಗೆದ್ರೂ ನಾವು ಇಲಿಯಾಗೆ ಉಳಿಯುತ್ತೇವೆ. Are we still rats? ನಾವಿನ್ನೂ ಇಲಿಗಳಾಗಿ ಉಳಿದಿದ್ದೇವಾ? That's what we do. We morning from till evening we keep running. What are we gaining out of it? ನಾವು ಇಷ್ಟನ್ನೇ ಮಾಡುವುದು, ಬೆಳಗಿಂದ ಸಂಜೆವರೆಗೂ ಓಡಾಡುತ್ತಾ ಏನ್ ತಾನೇ ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. And Bible clearly says, woe to me if I do not preach the gospel. It says, I'm a cursed man if I do not preach the gospel. ಸತ್ಯವೇದ ಹೇಳ್ತಿದೆ, ಅಯ್ಯೋ ನನ್ನ ಗತಿ ಏನ್ ಹೇಳಲಿ, ಸುವಾರ್ತೆ ನಾನು ಸಾರದೇ ಇದ್ದರೆ ಅಯ್ಯೋ ಕಷ್ಟ. And Matthew 4:18-22, he said, follow me and I will make you fishers of men. ಮತ್ತಾಯನ ಸುವಾರ್ತೆ 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 18ರಿಂದ 22ನೇ ವಾಕ್ಯ ನೀವು ಓದುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಡುವಂತ ಕಾರ್ಯ, ನಾನು ಹಿಂಬಾಲಿಸಿ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಹಿಡಿಯುವಂತವನಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸುತ್ತೇನೆ. Many churches think, or believers think it's a duty or something we are doing to the Lord for sharing the gospel. ಅನೇಕ ಸಭೆಗಳು ನೆನೆಸ್ತಾರೆ, ಅನೇಕ ಜನರು ನೆನೆಸುತ್ತಾರೆ, ಸುವಾರ್ತೆ ಸಾರಿದ್ರೆ ಏನೋ ದೇವರಿಗೋಸ್ಕರ ಏನೋ ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. And 1 Corinthians 9:16 says, for Christ love compels us to do this. 1 ಕೊರಿಂಥಿಯ 9ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 16ನೇ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತಿದೆ, ಕ್ರಿಸ್ತನ ಪ್ರೀತಿ ನನ್ನನ್ನು ಒತ್ತಾಯಪಡಿಸುತ್ತಿದೆ. And I've written there, it is not our duty but to show our gratitude towards the Lord for saving us, redeeming us from the bondage of sin. ಇದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೆನೆಸಬೇಡಿ, ಇದು ದೇವರೊಡನೆ ನಾವು ಕೊಡುವಂತಹ ಕೃತಜ್ಞತೆ, ನಮ್ಮನ್ನು ಬಂಧನದಿಂದ ಬಿಡಿಸಿದಕ್ಕೆ, ಪಾಪ ಬಂಧನದಿಂದ ಬಿಡಿಸಿದಕ್ಕೆ. And in 2 Timothy 4:2 it says, preach the word, be at it urgently. 2 ತಿಮೋತಿ 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 2ನೇ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತಿದೆ, ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಸಾರಿರಿ, ವಾಕ್ಯ ಬೀಜ ಬಿತ್ತಿರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ. And the ministry called Gideons, we call Gideons and auxiliaries as sowers of the seed. We are sowers of the seed. ಗಿದಿಯೋನ್ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ, ಗಿದಿಯೋನ್ ನಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಂಡ್ರೆ, ನಿಮ್ಮ ಪತ್ನಿಯರು ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಂಡ್ರೆ, ಆ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ನಾವು ಕರೆಯುವಂತಹ ಹೆಸರೇನೆಂದರೆ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಅಂತ ಬೀಜ ಬಿತ್ತುವವರು. And we should not claim anything, because Bible clearly says Paul planted, Apollos watered, and God makes it grow. ನಾವು ಯಾವುದನ್ನು ನಾವು ಕೊಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತದೆ, ಪೌಲನು ನಟ್ಟನು, ಅಪ್ಪಲನು ಅದಕ್ಕೆ ನೀರು ಇದನ್ನು, ಮತ್ತು ದೇವರು ತಾನೇ ಬೆಳೆಸಿದ್ದು. I had given 2 Bengali Bibles to a friend of mine in Kerala. Today he called me after 2 months. I said, I could give it to 2 Bengalis today. He was so happy. ನಾನು ಕೇರಳಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ 2 ಬೆಂಗಾಲಿ ಸತ್ಯವೇದವನ್ನು ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಬಂದೆ. ಇವತ್ತು ಅವ್ರು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನನಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಬೆಂಗಾಲಿ ಭಾಷೆ ಮಾತನಾಡೋರು ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು, 2 ಸತ್ಯವೇದ ಹಂಚಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಬಹಳ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಹೇಳಿದರು. I said, I became the Paul, you became the Apollos, and God is going to make it grow. We should pray for it. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ನಾನು ಇದ್ದೇನೆ, ನೀವು ಅಪೊಲ್ಲೋಸರಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ನೀರು ಇದ್ದಿದ್ದೀರಿ, ಇನ್ನು ದೇವರು ತಾನೇ ಅದನ್ನು ಆ ವಾಕ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ, ದೇವರು ಬೆಳೆಸ್ತಾರೆ. And Paul clearly said, spirit is willing but the flesh is weak. Many a times we are after the flesh, we forget what is our real calling is. ನೋಡಿ, ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುವ ಪ್ರಕಾರ ಮನಸ್ಸು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ, ಆದ್ರೆ ಶರೀರ ಬಲಹೀನವಾಗಿದೆ. ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ನಮಗೆ ಹೇಳುವಂತ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸಲು ನಾವು ಹೊರಡುತ್ತಿಲ್ಲ. If you look at a person's life, 70 years, only 25,000 days. ನೋಡಿ, ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವನ ನೀವು ಗಮನಿಸುವುದಾದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ 70 ವರ್ಷ ಬದುಕುವರು. That is 25,000 days is nothing. It is running out. 25,000 ದಿನಗಳಷ್ಟೇ ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಬದುಕುವುದು, ಬೇಗನೆ ಮುಗಿದು ಹೋಗುತ್ತದೆ. So the urgency is our work for the Lord as fast as possible. ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ವೇಗವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಎಷ್ಟು ವೇಗ ಆಗ್ತದೋ ಅಷ್ಟು ವೇಗವಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದು. Another one is the end is near. Everything in the Bible says Maranatha, Jesus come soon. That is what the first century Christians used to pray. ನೋಡಿ, ಅಂತ್ಯ ಬಹಳ ಹತ್ತಿರ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಸತ್ಯವೇದ ಉಪಯೋಗಿಸುವಂತ ಪದ ಮಾರನಾದ, ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸುವೆ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಬಾ ಎಂಬುದಾಗಿ. If you're really calling him for the second coming, that's the only solution for the entire problems of the world, because corona is increasing. Today this corona may go, tomorrow new corona will come. So the world is going to be in a difficult condition, but only second coming is the only solution. ನೋಡಿ, ಕರ್ತನ 2ನೇ ಬರವಣಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಪರಿಹಾರ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಕೊಡಲು ಸಾಧ್ಯ. ಇವತ್ತು ಕೊರೋನಾ ಅನ್ನುವಂತ ಮಹಾವ್ಯಾಧಿ ಇರಬಹುದು, ನಾಳೆ ಅದು ನೀಗಿ ಹೋದ್ರೂ ಕೂಡ ಮತ್ತೊಂದು ಕಾಯಿಲೆ ಬರಬಹುದು. ಆದ್ರೆ ಕರ್ತನ 2ನೇ ಬರವಣಿಗೆ ಮಾತ್ರವೇ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಪರಿಹಾರ ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ.
And Bible clearly says the world is kept for fire. What ought holy people we should be? ಸತ್ಯವೇದ ಹೇಳ್ತದೆ ಈ ಭೂಮಿ ಎಲ್ಲ ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಸುಡಲ್ಪಡಲು ಕಾದಿದೆ, ಆದ್ರಿಂದ ಎಂತಹ ಜನರಾಗಿ ನಾವು ಇರತಕ್ಕದ್ದು. You know, you look at this statement. He says, going to church doesn't make you a Christian any more than standing in a garage makes you a car. ನೋಡಿ, ಸತ್ಯವೇದ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸುವಾಗ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಪದ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ, ಸಭೆಗೆ ಹೋಗುವ ಮೂಲಕ ನೀವು ಕ್ರೈಸ್ತರಾಗುತ್ತೀರಾ, ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಗರಾಜ್ನಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರುವ ಕಾರಣ ನೀವು ಕಾರ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾ? No, we have to be in Christ. That's why the Bible says to live is Christ and to die is gain. ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ನಾವು ಜೀವಿಸಬೇಕು. ಅದೇ ಸತ್ಯವೇದ ಹೇಳ್ತದೆ, ನಾನು ಬದುಕುವುದಾದ್ರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೋಸ್ಕರ, ಸಾಯುವುದಾದ್ರೆ ಅದು ನನಗೆ ಲಾಭ. You know, when you look at most of our church lives are, we go to church on a Sunday, Bible study, retreat, all within the church. We are not reaching out outside the church. That is many a times a big failure for us. ಇವತ್ತು ಸಭೆಗಳಿಗೆ ನಾವು ಹೋಗುವಾಗ ಸಭೆಗೆ ಬಂದಿರುವಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಸೋಲೇನೆಂದರೆ, ಭಾನುವಾರ ಆರಾಧನೆ ಇರ್ತದೆ, ಸತ್ಯವೇದ ಪಾಠಶಾಲೆ ಇರ್ತದೆ, ಬೇರೆನಾದ್ರೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇರ್ತದೆ, ಆದ್ರೆ ಸುವಾರ್ತೆ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ ಸಾರುವವರಿದ್ದಾರಾ? 2 years back, I was in Calcutta 2 days spending time with Mother Teresa's home. 2 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನಾನು ಕಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ ಮದರ್ ತೆರೇಸಾ ಅವರು ಬಿಟ್ಟು ಹೋದಂತಹ ಆ ಒಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾನಿದ್ದೆ 2 ದಿನಗಳ ಕಾಲ. There were about 800 inmates who needed help and they were looking after them. 800 ಮಂದಿಗೆ ಸಹಾಯ ಬೇಕುತ್ತಿತ್ತು, ಆದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿದ್ದವರು ಅವರು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು. And there's a beautiful statement in there written by Mother Teresa. It says, who is a real believer of God? ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ಹೇಳಿಕೆ ಮದರ್ ತೆರೇಸಾ ಅವರೇ ಬರೆದಿದ್ದಾರಂತೆ. ಅದನ್ನು ಓದಿದಾಗ ಈ ರೀತಿ, ಯಾರು ಸರಿಯಾದ ವಿಶ್ವಾಸಿ ಅಂದರೆ, she has written, a burning candle, be a burning candle and light up the world. He is a real believer. ಆಕೆ ಹೇಳುತ್ತಾಳೆ, ಸರಿಯಾದ ವಿಶ್ವಾಸಿ ಯಾರಂದ್ರೆ ಉರಿಯುವಂತ ದೀಪವಾಗಿ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬೆಳಕು ಕೊಡುವವರು. Are we real burning candles? Yeah, real burning candle gives light, it hurts, it becomes nothing. ನಾವು ನಿಜವಾದಂತಹ ಉರಿಯುವಂತ ದೀಪಗಳಾಗಿದ್ದೇವ? ದೀಪವಾಗಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಮಗೆ ನಾವು ಹುರಿ ತರುತ್ತೇವೆ, ನಮಗೆ ಕಷ್ಟ ಕೊಡುತ್ತೇವೆ, ಆದ್ರೆ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬೆಳಕು ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. John the Baptist said, he must increase and I must decrease. ಸ್ನಾನಿಕನಾದ ಯೋಹಾನ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, ಆತನು ಬೆಳೆಯಬೇಕು, ನಾನು ಕಿರಿಯವನಾಗಬೇಕು. The moment I grow myself, I start possessing more money, Jesus will grow less in me. ನಾನು ಯಾವಾಗ ಗಳಿಸಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಹಣ ಸಂಪಾದಿಸುವ ಹಿಂದೆ ಹೊರಡುವಾಗ ಯೇಸು ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವುದಿಲ್ಲ, ಕಿರಿಯವನಾಗುತ್ತಾನೆ. The more the treasures in heaven, we'll have better hope and better faith. ಎಷ್ಟು ಆಸ್ತಿ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಂಪಾದಿಸ್ತೇವೋ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ನಂಬಿಕೆ, ಅಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಿರೀಕ್ಷೆ ನಮಗುಂಟಾಗುತ್ತದೆ. I met this lady called Sunitha Krishnan few years back. She's rescuing girls from trafficking and red light areas. ನೋಡಿ, ಈ ಹೆಂಗಸನ್ನು ನಾನು ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದೆ, ಸುನೀತಾ ಕೃಷ್ಣನ್ ಎಂಬುದಾಗಿ. ಈಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಂತಹ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯವೇನೆಂದರೆ, ಈ ಕಳೆದು ಹೋದ ಹೆಂಗಸರು ಅಥವಾ ದುರಭ್ಯಾಸಗಳಲ್ಲಿ ಹೋದಂತಹ ಹೆಂಗಸರುಗಳನ್ನು ರೆಡ್ ಲೈಟ್ ಸಿಟಿಯಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. She has rescued almost 14,000 girls from the red light area and about 7 times risked her life in that. ನೋಡಿ, ಆಕೆ ಸುಮಾರು 14,400 ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಅಂತಹ ರೆಡ್ ಲೈಟ್ ಕಡೆಯಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಹ ವೇಶ್ಯವಾಟಿಗೆ ಹೋಗುವಂತ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ ಆಕೆ 7 ಬಾರಿ ತನ್ನ ಜೀವ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಳು. In 2009, I walked into this place called Swandana. There are 48 mentally and physically retarded children there. 2008ನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಂದನ ಅನ್ನುವಂತ ಈ ಮನೆಗೆ ನಾನು ಹೋದೆ. ಅಲ್ಲಿ 2,000ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇಂಥ ಅಂಗವಿಕಲರು, ಮಾನಸಿಕವಾದ ತೊಂದರೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ. When I looked at them, I said, why I have everything when these little children don't have all this physical and mental stability? ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಗಮನಿಸಿದಾಗ ನನಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದೆ, ಯಾಕೆ ನನಗೆಲ್ಲ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಾರೀರಿಕವಾಗಿ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ದುರ್ಲಕ್ಷಣಗಳು ಉಂಟಲ್ಲ? I was questioning God. Why has God created these children? ನಾನು ದೇವರಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದೆ, ದೇವರೇ ಯಾಕೆ ಈ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಇಂತಹ ದುರ್ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನೀನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ಯಲ್ಲ? The sisters who were looking after the children said, we are privileged to serve Jesus through these little children.
ಆ ಸಹೋದರಿಯರು ಅವರನ್ನು ಗಮನಿಸುವಂತ ಅವರ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ಸಹೋದರಿಯರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಯೇಸು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಸೌಭಾಗ್ಯ, ಇವರ ಮೂಲಕ ಇವರನ್ನು ಸೇವೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಯೇಸುವಿನ ಸೇವೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. I think we should all get the privilege of serving Lord through the needy and the poor and the sick. ನನ್ನ ಅನಿಸುವಿಕೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇಂಥ ಸೌಭಾಗ್ಯ ದೊರಕಬೇಕು. ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯ ಇರುವವರನ್ನು ಸೇವೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಸೇವೆ ನಾವು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. And when we think we have everything, we think we are special to God. I think those children are special because they are surely get eternal life. ನಮಗೆಲ್ಲಾ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿರುವಾಗ ನಾವು ನೆನೆಸುತ್ತೇವೆ ನಾವು ವಿಶೇಷ ಜನರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಇಲ್ಲ, ಆ ಮಕ್ಕಳು ವಿಶೇಷ ಮಕ್ಕಳಾಗಿದ್ದಾರೆ. And in 2009, I will tell you how God changed my life. 2009ನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರು ನನ್ನ ಜೀವನ ಹೇಗೆ ಮಾರ್ಪಡಿಸಿದರು ಅನ್ನುವಂತ ಸಾಕ್ಷಿ ನಾನು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ, ಕೇಳಿ. In 2000, my father was affected with cancer and he was in CMC Vellore. 2000 ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಂದೆಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ರೋಗ ಬಂತು. CMC ವೇಲೂರ್ ಅನ್ನುವಂತ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದರು. I saw a lot of poor people suffering without money there. ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೋದಾಗ ಎಷ್ಟೋ ಬಡ ಜನರು ಹಣ ಇಲ್ಲದೆ ಕಷ್ಟಪಡುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದೆ. I thought, let me start working for them when I come back to Bangalore. ನಾನು ನೆನೆಸಿದೆ, ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬರುವಾಗ ನಾನು ಇಂಥ ಬಡ ಜನರಿಗೋಸ್ಕರ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕು. My father was a heart patient, so the doctor said no chemotherapy can be given for him and there is no hope for his life. ನನ್ನ ತಂದೆ ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧವಾದ ಕಾಯಿಲೆ ಕೂಡ ಇದ್ದ ಕಾರಣ ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸಿದರು, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಅವರಿಗೆ ಯಾವ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಆಗಲಿ ಕೀಮೋಥೆರಪಿ ಕೊಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆ ಬದುಕುವಂತ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. But my father went back to Kerala. He became a new person. He started believing in Christ and he said, I'm going to die, but I'm not worried, but I'm going to heaven with my Lord. ನನ್ನ ತಂದೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಕೇರಳಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಒಂದು ಹೊಸ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ರು. ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಾನು ಹೊಸ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ, ನಾನು ಸತ್ರು ಕೂಡ ನಾನು ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಸೇರುತ್ತೇನೆ ಅನ್ನುವಂತ ವಿಶ್ವಾಸ ಅವರಿಗೆ ಬಂತು. And his faith in Christ has changed, started transforming our lives. ಅವರು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಹಾತುಕೊಂಡಂತಹ ನಂಬಿಕೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಪರಿವರ್ತಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. Then we went back to Vellore after 6 months for a scan and there was no cancer in his body. Hallelujah. ನಾವು 6 ತಿಂಗಳ ನಂತರ ನಾವು ಅವರನ್ನು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ವೇಲೂರು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಮತ್ತೆ ತೆರಳಿ ಹೋದಾಗ ಅವರ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ರೋಗ ಇರಲೇ ಇಲ್ಲ. We came back to Bangalore. We take it as granted that okay, God has done it, forget everything. ನಾವು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಅವ್ರನ್ನು ಕರೆತಂದೆವು. ನಾವು ಬಹಳಷ್ಟು ಕುತೂಹಲದಿಂದ ದೇವರು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಆ ರೋಗ ನೀಗಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ಖುಷಿ ಪಟ್ಟೆವು. In 2009, I decided to buy a very expensive car. 2009ನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಬಹಳ ಬೆಲೆ ಇರುವಂತ ಕಾರ್ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಹೊರಟೆ. I had to wait for 30 days to get this new car. ನಾನು ಕಾರ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಿ 13 ದಿನ ಬೇಕಿದೆ ಆ ಕಾರು ದೊರಕುವಂತೆ. After 3 days, there was a scare in my family that one more person got cancer. 3 ದಿನದ ನಂತರ ನನ್ನ ಮನೆಯಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಸುದ್ದಿ, ನಮ್ಮ ಮನೆಯವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ರೋಗ. I kneeled down. I started praying to the Lord. Lord, make this test negative. I'll not buy this car. I'll use his money for your glory. ನಾನು ಮೊಣಕಾಲೂರಿ ಅಲ್ಲಿ ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದೆ, ನಾನು ಈ ಹಣವನ್ನು ಕಾರ್ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಉಪಯೋಗಿಸಲಾರೆ, ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ನೀನು ಸೌಖ್ಯ ಕೊಡು, ಈ ಹಣ ಪೂರ್ತಿ ನಾನು ಸಮಾಜ ಸೇವೆಗೆ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ. We all butter God for our convenience. ನೋಡಿ, ನಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಬಂದ ಹಾಗೆ ದೇವರಿಗೆ ಬೆಣ್ಣೆ ಸವರಿ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತೇವೆ, ಆತರಿಂದ ಹೊಲೆವು ದೊರಕುವಂತೆ. But not because of my buttering, we got the test result as negative that there is no cancer in that person's body. ನಾವು ಮುಂದೆ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹೋದಾಗ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿತ್ತು, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇಲ್ಲ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಮಗೆ ವರದಿ ಬಂದಿತ್ತು. I don't know where to start, but I was doing Good Shepherd Convent near St. Joseph's College in 2009. ಹೆಂಗೆ ನಾನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು ಈ ಸೇವೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೆಂಟ್ ಜೋಸೆಫ್ ಕಾಲೇಜ್ನ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಗುಡ್ ಶೆಪರ್ಡ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಾನು ಹೋದೆ. There I was doing a project, then the sister took me to Kidwai Cancer Hospital in 2009. ಅಲ್ಲಿ ನಾನೊಂದು ಕಟ್ಟಡ ಕಟ್ಟುತ್ತಿರುವಾಗ ಅಲ್ಲಿದ್ದಂತ ಒಂದು ಸಹೋದರಿ ನನ್ನನ್ನು ಕಿಡ್ವೈ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದರು. I went at 8 o'clock till 12 o'clock. I literally cried looking at children dying without money, blood and medicines. ಅಲ್ಲಿ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದರು. 12 ಗಂಟೆಯವರೆಗೂ ನನ್ನ ಕಣ್ಣಿಂದ ಕಣ್ಣೀರು ಬರ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಬಡ ಮಕ್ಕಳು ಯಾವ ರೀತಿಯ ಔಷಧಿ ಇಲ್ಲದೆ, ಹಣ ಇಲ್ಲದಂತೆ, ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿಲ್ಲದೆ ಸಾಯುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡೆ. I realized that they're all dying because of me, because of our ignorance, because we are ignoring them. ನಾನು ಇಂಥ ಅರಿವು ನನಗೆ ಮೂಡಿತ್ತು, ನನ್ನ ಮೂಲಕ ಈ ಮಕ್ಕಳು ಸಾಯ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನನಗೆ ಅರಿವಿಲ್ಲದೆ ಇರುವುದಕ್ಕೆ ಈ ಮಕ್ಕಳು ಸಾಯ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನಾನು ನೆರವು ಕೊಡದೆ ಇರುವುದಕ್ಕೆ ಈ ಮಕ್ಕಳು ಸಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
There are 10 lakhs Christians in Bangalore city. If all of us give 100 rupees per month for the cancer treatment, it can be 10 crores. ನೋಡಿ, ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟೋ ಜನರು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಜನರು 100 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಕೋಟಿ, 10 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಸಂಪಾದಿಸಬಹುದು. ನಾವು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ರೋಗದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕಡೆ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ನೆರವು ನೀಡಬಹುದು. I'm talking about only Christians can, with 100 rupees we can give 10 crores. If all the people in Bangalore, it is 130 crores. ನೋಡಿ, ಬರೀ ಕ್ರೈಸ್ತ ಜನರು ಮಾತ್ರ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿರುವಂತ ಕ್ರೈಸ್ತ ಜನರು ಮಾತ್ರ 100 ರೂಪಾಯಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಕೊಟ್ರೆ 100 ಕೋಟಿ ನಾವು ಸಂಗ್ರಹಿಸಬಹುದು. ಎಷ್ಟೋ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿರುವಂತ 130 ಕೋಟಿ ಜನರು ಕೊಟ್ರೆ ಇನ್ನೆಷ್ಟಾಗ್ತದೆ? So we really actually ignoring. There are two kinds of sins in Bible. One is commission of sin and one is omission of sin. We are omitting many of our responsibilities. ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ 2 ರೀತಿಯ ಪಾಪ ಇದೆ. ಬೇಕೆಂದು ಮಾಡುವ ಪಾಪ, ನಾವು ನಮ್ಮ ಅರಿವಿಲ್ಲದೆ, ನಾವು ಅರಿವಿದ್ದು ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಗಳಿದೆ. ನಾವು ಎಷ್ಟೋ ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ, ಮಾಡದೆ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡುತ್ತೇವೆ. And then for 1 year I was working with children with cancer. Then one day I went to palliative care. ನಾನು 1 ವರ್ಷ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇರುವ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ನಂತರ ಸಾಯುವ ಮುಂಚೆ ಇರುವಂತ ರೋಗಿಗಳ ವಾರ್ಡಿಗೆ ಹೋದೆ. There are people dying without Christ and they are dying without hope. ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಕ್ರಿಸ್ತನಿಲ್ಲದೆ ಜನರು ಪ್ರಾಣ ಬಿಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲದೆ ತಾವು ಈ ಲೋಕ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. I met a lady, Bindu, who was a Marwadi who became a Christian. ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಹೆಂಗಸನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದೆ. ಬಿಂದು ಎಂಬುದಾಗಿ, ಮಾರ್ವಾಡಿ ಹೆಂಗಸು, ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. She used to go and share gospel with people who are dying. ಆಕೆ ಹೋಗಿ ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಸಾಯುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. One day she went and told a lady who was about to die and crying and says, you don't need a religion, but you repeat the prayer of salvation after me. ನಾನು ಒಮ್ಮೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಈ ಬಿಂದು ಅನ್ನುವಂತ ಹೆಂಗಸು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಸಾಯುವಂತಹ ಒಂದು ರೋಗಿಗೆ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನಿಮಗೆ ಧರ್ಮ ಏನು ಬೇಕಿಲ್ಲ, ನಾನು ಹೇಳಿಕೊಡುವ ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ರಕ್ಷಣೆಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಹೇಳಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. And she says in Romans 10:9, it says, if you confess with your mouth that Jesus is Lord and believe in your heart that God raised him from the dead, you are saved. ಆಕೆ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಂತ ವಾಕ್ಯ ರೋಮಪುರದವರಿಗೆ 10ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 9ನೇ ವಾಕ್ಯ, ನಿಮ್ಮ ಬಾಯಾರೆ ನೀವು ಅರಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಹೃದಯದಿಂದ ಯೇಸು ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದ ಎಬ್ಬಿಸಿದ್ದಾನೆ ದೇವರೆಂಬುದಾಗಿ ನಂಬಿದರೆ ನೀವು ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದುತ್ತೀರಿ. It is with your mouth you confess and with your heart you believe. ನಿಮ್ಮ ಬಾಯಿಂದ ಅರಿಕೆ ಮಾಡಿ ಹೃದಯದಿಂದ ನೀವು ನಂಬಿರಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಪದ. I saw that one lady who was about to die started saying, Jesus forgive me. ಸಾಯುತ್ತಿರುವಂತ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿದ್ದಂತ ಒಂದು ಹೆಂಗಸು ಆಕೆ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ, ಯೇಸುವೆ ನನ್ನನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸು ಎಂಬುದಾಗಿ. I'm sure like Jesus forgave that person who was on the cross with him and he said, you will be with me in paradise today. ನಾನು ನಂಬುತ್ತೇನೆ, ಯೇಸು ಶಿಲುಬೆ ಮೇಲಿದ್ದಾಗ ತನ್ನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ಶಿಲುಬೆ ಮೇಲಿದ್ದ ಆ ಕಳ್ಳನನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿದ ಹಾಗೆ ನೀನು ಇವತ್ತು ನನ್ನೊಡನೆ ಪರದೇಶಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ ಹೆಂಗಸಿರುತ್ತಾರೆ. Our Lord Jesus is waiting for all of us and asking us to go and ask for forgiveness. That's all he's asking. He's not asking you to change your religion. ನಮ್ಮ ಯೇಸು ಇದನ್ನೇ ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಆತನ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ಕೇಳುವಂತೆ, ಯಾರು ನಿಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಬದಲಾಯಿಸಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಿಲ್ಲ. That is why he came and died on the cross for the all salvation of the whole world. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಆತನ ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಂದು ಇಡೀ ಲೋಕದ ರಕ್ಷಣೆಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾಣ ಕೊಟ್ಟನು. And this verse, let's read it. It says 1 Corinthians 15:19. If our hope in Christ is good only for this life, we are worse off than anyone else. 1 ಕೊರಿಂಥಿಯ 15ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 19ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತದೆ, ನಮ್ಮ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತದಾಗಿದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಡೆಯಾಗಿದೆ. So many times we are believing in Jesus only for this short life, but we are not believing in him for the eternal life. ನಾವು ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಯೇಸುವಿನ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟಿರುವುದು ಈ ಲೋಕದ ಬಹಳ ಕೊಂಚ ಪ್ರಮಾಣದ ಜೀವನಕ್ಕಾಗಿ, ಆದರೆ ನಿತ್ಯ ಜೀವಗೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲ. I had been to Bombay, is a place called Kamathipura, which is the biggest red light area in the world. ನಾನು ಮುಂಬೈಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಕಾಮಾತಿಪುರದಾಗಿರುವಂತ ಸ್ಥಳ, ಅಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಶೋಷಣೆ ಮಾಡುವಂತಹ, ಹೆಂಗಸರನ್ನು ಶೋಷಣೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋದೆ. It says thousands are trafficked every day to some unknown destination and forced to live a life beyond their control.
ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತದೆ, ಸಾವಿರಾರು ಜನರನ್ನು ಪ್ರತಿ ದಿನ ಅವರ ಮನೆಯಿಂದ ವರ್ಗಾಯಿಸಿ ತಿಳಿಯದಿರುವಂತಹ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕೊಂಡೊಯ್ದು ಅವರನ್ನು ಲೈಂಗಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಒತ್ತಾಯಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. And 22 million children are sold into sex trade every year. That means every 4 children per minute. What are you going to do about it? That's what I've written on this. 22 ಮಿಲಿಯನ್ ಮಕ್ಕಳು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಅವರು ಲೈಂಗಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾರಾಡಲ್ಪಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಅಥವಾ ಒಂದು ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ 4 ಮಕ್ಕಳು ಮಾರಾಡಲ್ಪಡುತ್ತಿದೆ. ಇವರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಅನ್ನುವಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ, ಕೇಳಿ. If you look at Corona is nothing. Corona is taking only few lives, but thousands are trafficked and forced into unwanted life every minute. Are we really worried and praying about it? ಇದರ ಮುಂದೆ ಕೊರೋನಾ ಏನಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ. ಆದರೆ ದಿನಕ್ಕೆ ಸಾವಿರಾರು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಅವರು ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಬೇಡದೇ ಇರುವಂತ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಚಿಂತೆ ಉಂಟಾ? Human trafficking is the most cruel offense on the earth. This is what I have seen these pictures from internet, how girls are misused. ಮಾನವ ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಬಹಳ ಕ್ರೂರವಾದಂತಹ ದುರಾಚಾರವಾಗಿದೆ. ನೋಡಿ, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಇಂದ ಈ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನಾನು ಪಡೆದುಕೊಂಡೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ದುರುಪಯೋಗಿಸಿ ಅವರನ್ನು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. So if you look at the reports in coal mines, children are working and they are sold for organ sale and bonded labor. ಮಕ್ಕಳ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರನ್ನು ಮಾರಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಜೊತೆಗೆ ಅವರ ಅಂಗಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಮಾರಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. This is a real picture of how children are abused in India. ಈ ರೀತಿ ಇದು ನಿಜವಾದಂತಹ ಕಾರ್ಯ. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಈ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅವರು ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಶೋಷಣೆಗೊಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ. And Bible clearly says ಸತ್ಯವೇದ 2 ಕೊರಿಂಥಿಯ 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ so that we can comfort others when they are troubled, we will be able to give them. 2 ಕೊರಿಂಥಿಯ 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 4ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಸತ್ಯವೇದ ಹೇಳ್ತದೆ, ದೇವರು ಸಂತೈಸಿಸಿದ್ದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಆ ರೀತಿ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರುವ ಅನೇಕರನ್ನು ಸಂತೈಸಿಸುವಂತೆ. So these are all patients I met at Kidwai Cancer Hospital and Nimmans and many hospitals. They're all poor and needy. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡುತ್ತಿರುವ ದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದಂತಹ ರೋಗಿಗಳ ದೃಶ್ಯ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಕಿಡ್ವಾಯ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ, ಇತರ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ನಾನು ಅವರನ್ನೆಲ್ಲ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ದೃಶ್ಯಗಳಿವು. This lady, the girl above on the top, she is actually a very young child with a brain tumor. ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲಿನ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ತಲೆ ಬೋಳಿಸಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳು ನೀವು ನೋಡಬಹುದು. ಆಕೆಯ ಮೆದುಳಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬಂದು ಆಕೆ ಇರುವಂತಹ ದುರ್ಸ್ಥಿತಿ ನೋಡಿ. This little boy here, 7 years, he did not have money to buy a crutches. ಈ ಸಣ್ಣ ಮಗನು 7 ವಯಸ್ಸಿದೆ, ಆತನಿಗೆ ಹಣ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಆತನಿಗೆ ನಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಬೇಕಾದಂತ ಈ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಕೊಂಡುಕೊಯ್ಯುವಂತೆ. Can we imagine a city of Bangalore, how these little people are suffering? Are we not responsible for that? ಒಂದು ಸಣ್ಣ ನಗರವಾದ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿರುವಂತ ನಿವಾಸಿಗಳು ಎಷ್ಟು ದುರಂತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ನಾವಿವರ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತಿಸುವರಾಗಿದ್ದೇವಾ? See, if you look at the left hand side, this couple, husband, wife, husband has got cancer, child, if you look at the child that she has a eye cancer, they were really struggling. They didn't have money for one day's food. ನೋಡಿ, ಈ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿರುವಂತ ಚಿತ್ರ, ಕುಟುಂಬದ ಚಿತ್ರ ನೋಡಿ. ಆ ತಂದೆಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ರೋಗದಿಂದ ನರಳಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳು ಕೆಳಗೆ ನಿಂತಿರುವ ಮಗಳ ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ರೋಗ, ಅವರಿಗೆ ಹಣ ಇಲ್ಲ, ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಊಟಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. So are we not responsible for all these little Christ who suffering here? ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸಣ್ಣ ಕೂಸುಗಳು, ಕ್ರಿಸ್ತನ ಆಕಾರದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಈ ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ತಾನೆ. Look at, I don't want to show this picture. This child has got something called eye cancer. It's called neuroblastoma. It's a very painful sickness. ಈ ಮಗುವಿಗೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬಂದಿದೆ. ಆ ಕಣ್ಣಿನ ಚಿತ್ರ ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ತೋರಿಸಲು ಇಷ್ಟಪಡುವುದಿಲ್ಲ. ನ್ಯೂಕೋಗ್ಲೋಮಾ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕಣ್ಣಿನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್, ಬಹಳ ನೋವು ಕೊಡುವಂತಹ ಒಂದು ರೋಗ ಅದು.
And in one of the book, James Dobson has written in one of his book called Life on the Edge. Luxury is given by God or devil? That is the question he asked in the book. ನೋಡಿ, ಜೇಮ್ಸ್ ಡೋಬಾನ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಬರೆದಿದ್ದಾನೆ, ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಬದುಕುವ ಜೀವನ ಎಂಬುದಾಗಿ. ಅಲ್ಲಿ ಆತನು ಕೇಳುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಈ ಆರಾಮಾಗಿ ಸೌಕರ್ಯದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸುವ ಜೀವನ ದೇವರಿಂದ ಪಡೆದಿದ್ದೀರಾ, ದುರಾತ್ಮನಿಂದ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? There is one thing we should always think. When we pray, God is also hearing our prayer and devil is also hearing your prayer. God will not give all the luxury. Ask us to enjoy so that we can forget God. ನೋಡಿ, ನಾವು ಒಂದು ಗಮನಿಸಬೇಕು, ನಾವು ಹೇಳುವಂತ ಒಂದೊಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ದೇವರು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಸೈತಾನು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ದೇವರು ನಿಮಗೆ ಸೌಕರ್ಯಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕೊಡುವುದು ನಿಮಗೆ ಮಾತ್ರ ಆ ಸೌಕರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಆನಂದಿಸಿ ಬಡವರನ್ನು ಮರೆತು ಬಿಡುವಂತಲ್ಲ. So we have to ask God, when you have given me money, am I a good steward of whatever you have given me? My time, talents, and treasures. It is a gift of God to glorify God, not our luxury. ನೋಡಿ, ನಮಗೆ ಹಣ ದೇವರು ಕೊಡುವಾಗ ನಾವು ಕೇಳಬೇಕು, ಸ್ವಾಮಿ ನಿನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ನಾನು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಇದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಾ ಇಲ್ವಾ? ಹಣ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಸಮಯವಾಗಲಿ ನಮ್ಮ ತಾಲಂತುಗಳಾಗಲಿ ಅವುಗಳು ಕೂಡ ದೇವರ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೇಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಿದ್ದೇವೆ ಅನ್ನುವಂತ ಲೆಕ್ಕ ನಾವು ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. What is Bible saying? How much should we give back? ಸತ್ಯವೇದ ಏನ್ ಹೇಳ್ತದೆ? ನಾವು ಎಷ್ಟು ದೇವರಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಕೊಡಬೇಕು. We are like this man on the right hand side. We are eating everything. We are enjoying our own life. ಈ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಣುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಹಾಗೆ ನಾವಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ತಿನ್ನುತ್ತಿದ್ದೇವೆ, ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಆನಂದಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. The Bible clearly says in the Old Testament 10%. When it came to New Testament, Jesus said, if you have 2 shirts, give 1. It became 50%. ನೋಡಿ, ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀವೆಷ್ಟು ಸಂಪಾದಿಸ್ತೀರೋ ಅದರಲ್ಲಿ 10% ದೇವರಿಗೆ ಕೊಡಿ ಎಂಬುದಾಗಿ. ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಕೊಟ್ಟಂತ ಆಜ್ಞೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ? ನಿಮಗೆ 2 ಅಂಗಿ ಇದ್ರೆ 1 ಅಂಗಿಯನ್ನು ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ಕೊಡ್ರಿ. ಅದರ ಅರ್ಥ ನಿಮಗೆ ಇರುವಂತದ್ರಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಭಾಗ ಬಡವರಿಗೆ ಕೊಡಿ ಎಂಬುದಾಗಿ. But when he met a rich man, he said, give 100%. ಆದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಸಿರಿವಂತನನ್ನು ನೋಡಿ ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ನಿನಗೆ ಇರುವುದೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಬಿಡು, 100ಕ್ಕೆ 100 ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಬಾ, ನೀನು ಹಿಂಬಾಲಿಸು. I think we should all learn how to live with minimum and use the entire money and talents for God's glory and God's kingdom extension. ನನ್ನ ಯೋಚನೆ ಏನಂದ್ರೆ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಹಣ ಎಷ್ಟು ಕಮ್ಮಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಬದುಕಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ, ಉಳಿದ ಹಣವನ್ನು ತೆಗೆದು ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಕೊಡುವುದು ನಾವು ಕಲಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. This is how the picture says, when you are strong and young, we run after money. That end of the life, you have money, but you may not have life, or you wouldn't have achieved anything for God's glory. ಈ ಚಿತ್ರ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸುವುದೇನೆಂದ್ರೆ, ನಾವು ಇನ್ನು ಯುವಕರಾಗಿರುವಾಗ ನಾವು ಹಣದ ಹಿಂದೆ ಓಡುತ್ತಿರುತ್ತೇವೆ. ಎಲ್ಲಾ ಸಂಪಾದಿಸಿದ ನಂತರ ನಮ್ಮ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಜೀವ ಉಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಹಣ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? I met this old man in front of a church. ನಾನು ಈ ಒಂದು ವಯಸ್ಸಾದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಒಂದು ಸಭಾ ಕಟ್ಟಡದ ಮುಂದೆ ಕಂಡೆ. And he was just standing outside. All his possession was just a handlebar to walk himself and a blanket. That's all he had. That is all his possession he had. ಈತನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಆಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಈತಂದು ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಈತನ ನಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸುವಂತಹ ಆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಬಿಟ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಬಳಿ, ಅದು ಬಿಟ್ರೆ ಆತನ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲ ಆಸ್ತಿ ಅನ್ಲಿಕ್ಕೆ. And his name is Abbas. ಆತನ ಹೆಸರು ಅಬ್ಬಾಸ್ ಎಂಬುದಾಗಿ. Whatever be the name, he is also a creation of God. ಆತನ ಹೆಸರು ಏನೇ ಇರಲಿ, ಆತನು ದೇವರ ಸೃಷ್ಟಿ ತಾನೆ. And human being is created in the image of God. That is what Bible says. ಒಬ್ಬ ಮಾನವನು ದೇವರ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಸತ್ಯವೇದ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. And what is its value? It's valuable more than the entire value of the earth. ಅವನ ಮೌಲ್ಯ ಎಷ್ಟಂದ್ರೆ ಇಡೀ ಭೂಲೋಕಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮೌಲ್ಯ ಆತನಿಗಿದೆ. And we are spending so much of money on unwanted structures, saying that such a huge buildings, churches, and saying God is going to live in that. But it is not the real truth. ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಕ್ರೈಸ್ತರು ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಕಟ್ಟಡ ಕಟ್ಟಿಸಿ ಏನೋ ದೇವರ ಕಟ್ಟಡದೊಳಗೆ ವಾಸಿಸುತ್ತಾನೋ ಅನ್ನುವಂತ ರೀತಿ ಕಟ್ಟಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಸತ್ಯವೇದ ಹೇಳ್ತದೆ ಅದು ನಿಜವಾದ ಸಂಗತಿಯೇ ಅಲ್ಲ. Acts 17:24 clearly says that God who made the heaven and earth does not live in man-made temples.
ಅಪೊಸ್ತಲ ಕೃತ್ಯಗಳು 17ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 24ನೇ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತದೆ, ಭೂಮಿ ಆಕಾಶವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ದೇವರು ಕೈಯಾರೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ದೇವಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವುದಿಲ್ಲ. And the second verse says that God who gives us breath and life is not served by human hands. ಎರಡನೇದು ವಾಕ್ಯ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತದೆ, ದೇವರು ನಮಗೆ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟ ದೇವರು ಮನುಷ್ಯರ ಕೈಯಾರೆ ಸೇವೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವವನು ಅಲ್ಲ. So every time when we do something, never think that we are serving God, but He's giving us an opportunity to serve Him. That's the greatest thing. ನೋಡಿ, ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ನೀವು ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಂದರ್ಭ ಸಿಕ್ಕುವಾಗ ನೆನೆಸಬೇಡಿ ನೀವೇನೋ ದೊಡ್ಡ ಸೇವೆ ದೇವರಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಆದ್ರೆ ದೇವರು ಸೇವೆ ಮಾಡುವಂತ ಸಂದರ್ಭ ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನಷ್ಟೇ. So God who created the heaven, earth, the universe with 500 billion galaxies is an amazing God who is which cannot be contained within our small wisdom. ದೇವರು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಭೂಮಿ ಆಕಾಶಗಳು, ಆತನ ಸೃಷ್ಟಿ, ಆತನ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಮ್ಮ ಸಣ್ಣ ಬುದ್ಧಿಗೆ ನಿಲುಕುವಂತ ಕಾರ್ಯವೇ ಅಲ್ಲ. If you look at this picture on the right, this is our city railway station, how people sleep outside in the night. ನೋಡಿ, ಈ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿರುವಂತ ಚಿತ್ರ ನೋಡುವುದಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ನಗರದ ರೈಲ್ ನಿಲ್ದಾಣ, ರಾತ್ರಿಯ ಸಮಯ ಹೋದರೆ ಎಷ್ಟು ಜನರು ಮನೆ ಇಲ್ಲದೆ ಮಲಗಿದ್ದಾರೆ ಗಮನಿಸಿ. And I have seen children covering themselves in newspaper. ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ ಎಷ್ಟೋ ಮಕ್ಕಳು ಚಳಿ ತಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅಸಾಧ್ಯವಾಗಿ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. If you look at the lady on the left hand side, her name is Mary. ಈ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಹೆಂಗಸನ್ನು ನೀವು ಗಮನಿಸಿ, ಆಕೆ ಹೆಸರು ಮೇರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ. Last Christmas day, while I was traveling near Brigade Road, she was just sitting outside and she didn't have a place to go. When I asked her, what is your name? She said, Mary. ಕಳೆದ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಹಬ್ಬ ಬಂದಾಗ ನಾನು MG ರೋಡ್ನ ಬಳಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಈಕೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಬ್ರಿಗೇಡ್ ರೋಡ್ನ ಬಳಿ ಕೂತಿದ್ದರು. ಅವರ ಬಳಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರೇನು, ನೀವು ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದೀರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕೇಳಿದೆ. ಆಕೆಗೆ ಸ್ಥಳ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳ ಇಲ್ಲ. And we build a huge building in the name of Mary, but the real Mary is sitting there, the human. ಇವತ್ತೆಷ್ಟೋ ಕ್ರೈಸ್ತ ಸಭೆಗಳು ಮರಿಯಳ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಸಭಾ ಕಟ್ಟಡ ಕಟ್ಟುತ್ತಾರೆ, ಆದ್ರೆ ನಿಜವಾದಂತ ಮಾನವ ಹೆಂಗಸು ಮನೆ ಇಲ್ಲದೆ ಕೂತಿದ್ದಾಳೆ ನೋಡಿ. I joined this director as a NGO called Dream India Network. ಒಂದು NGO ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಸೇರ್ಕೊಂಡೆ, ಸಹಾಯವಾಣಿ ಆಗಿರುವಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆ ಡ್ರೀಮ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆ. Another NGO we started was Sanman Society to help the poor and the needy. ಸನ್ಮಾನ್ ಎಂಬುದಾಗಿರುವಂತಹ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ, ಬಡ ಜನರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ನಾನು ಕಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. We are inspired by the verses of Mother Teresa. She says, there are many in the world dying for the piece of bread, but there are many more dying for a little love. ಮದರ್ ತೆರೇಸಾ ಅವರು ಹೇಳಿದ ಒಂದು ಮಾತಿನ ಮೇರೆಗೆ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ನಾನು ಕಟ್ಟಿದೆ. ಈ ಮಾತು ಏನಂದ್ರೆ, ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಜನರು ಒಂದು ತುಂಡು ರೊಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲದೆ ಸಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲಾಗಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನರು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರೀತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಸಾಯೋರಿದ್ದಾರೆ. So the real message of Christ is love, which we forget many times. ನಿಜವಾದಂತಹ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಸಂದೇಶ ಪ್ರೀತಿ, ಅದಿಲ್ಲದೆ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಅನೇಕರು ಸಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. I volunteer in an organization called Jeevan Sarthage. It is for organ transplant in Karnataka. ಜೀವನ್ ಸಾರ್ಥಗೆ ಎನ್ನುವಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯನ ಅಂಗಗಳನ್ನು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ದಾನ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಲ್ಲಿ. See, in normal death, we can give our eye, skin and bone. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ತೀರಿ ಹೋದ್ರೆ ಅವನ ಕಣ್ಣನ್ನು ಕೊಡಬಹುದು, ಅವನ ಮೂಳೆಯನ್ನು ಕೊಡಬಹುದು, ಚರ್ಮವನ್ನು ದಾನ ಮಾಡಬಹುದು. I think we should all be prepared to do that. Hardly very few Christians donate it after the death. ನೋಡಿ, ನಾವು ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಅಂಗವನ್ನು ದಾನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧರಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಅನೇಕ ಕ್ರೈಸ್ತರು ದಾನ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಅಂಗವನ್ನು ದಾನ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಉಳಿದಿದ್ದಾರೆ. Our body can be donated for medical science. If I have a brain death, we can give our many other kidney, liver, everything can be given. ಮೆದುಳು ಸತ್ತು ಹೋದ್ರೆ ಅವನ ಕಣ್ಣಾಗಲಿ, ಅವನ ರಕ್ತವಾಗಲಿ, ಅವನ ಮೂತ್ರಕೋಶವಾಗಲಿ, ಅವನ ಶ್ವಾಸಕೋಶವಾಗಲಿ, ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ, ಅವನ ಹೃದಯವಾಗಲಿ ನಾವು ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಜೀವಕ್ಕೆ ಕೊಡಬಹುದು. And when somebody asked him, what should we do with the dead? Jesus said, let dead bury the dead. After our death, there is no value for the body. He values his soul. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಮರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದಾಗ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸತ್ತವರನ್ನು ಹೂಣಾಕಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ. ಅದರ ಅರ್ಥ, ಸತ್ತ ನಂತರ ನಮ್ಮ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಯಾವ ಬೆಲೆಯೂ ಇಲ್ಲ. And please give blood. Nowadays we are really struggling for blood. One blood donation can save 3 lives.
ನೋಡಿ, ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ರಕ್ತದಾನ ಇಲ್ಲದೆ ಕಷ್ಟಪಡುತ್ತಿದ್ದಾವೆ. ಒಬ್ಬರು ರಕ್ತ ಕೊಟ್ಟರೆ 3 ಜನರು ತಮ್ಮ ಜೀವನ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. Try to do whenever it's possible. Try to give blood. ಯಾವಾಗೆಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯವೋ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರಕ್ತದಾನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಲಿತುಕೊಳ್ಳಿ. There is a story of doves. ಈ ಒಂದು ಪಾರಿವಾಳದ ಕತೆ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ. All these doves were sitting in a church. ಈ ಪಾರಿವಾಳಗಳೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸಭೆ ಕಟ್ಟಡದ ಮೇಲೆ ಕೂತಿತ್ತಂತೆ. During festival they were thrown out. ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಹಬ್ಬ ಬಂದಾಗ ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಓಡಿಸಿ ಹಾಕಿದ್ರಂತೆ. They went and sat in a temple. ಅವರು ಹೋಗಿ ದೇವಾಲಯದ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ರಂತೆ. During temple festival they were thrown out. They went and sat in a mosque. ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬ ಬಂದಾಗ ಅವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಓಡಿಸಿ ಹಾಕಿದ್ರು, ಹೋಗಿ ಮುಸಲ್ಮಾನರ ದೇವಾಲಯದ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ರಂತೆ. During festival in mosque they were thrown out. They went back into a church. ಮಸೀದಿಯಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬ ಇದ್ದಾಗ ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಅವುಗಳನ್ನು ಓಡಿಸಿದರು, ಹೋಗಿ ಒಂದು ಕ್ರೈಸ್ತ ಸಭಾ ಕಟ್ಟಡದ ಮೇಲೆ ಕೂತವಂತೆ. And one day there was a riot in the city. ಒಂದು ದಿನ ನಗರದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಗೊಂದಲ ಆಗ, and the little dove asked mother dove, why these people are fighting? ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಮರಿ ಈ ರೀತಿ ಕೇಳಿತಂತೆ ತನ್ನ ತಾಯಿಗೆ, ಯಾಕೆ ಈ ಜನರೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕಿತ್ತಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ? And the mother dove said, we doves, whether we go to church or a mosque or a temple, we are still doves. ಆ ತಾಯಿ ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ, ನಾವು ಕ್ರೈಸ್ತ ಸಭಾ ಕಟ್ಟಡದ ಮೇಲೆ ಕೂತಿದ್ರು, ಹಿಂದೂಗಳ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮೇಲೆ ಕೂತಿದ್ರು, ಮುಸಲ್ಮಾನರ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳ ಮೇಲೆ ಕೂತಿದ್ರು, ನಾವು ಪಕ್ಷಿಗಳಾಗಿ ಉಳಿದಿದ್ದೇವೆ. But this human being, they become Christians when they go to church, they become Hindus when they go to temple, and they become Muslims when they go to mosque. ಆದ್ರೆ ಈ ಜನರಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಅವರು ಚರ್ಚ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಕ್ರೈಸ್ತ ಜನರು, ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಹಿಂದೂ ಜನರು, ಮುಸಲ್ಮಾನರ ಮಸೀದಿಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಮುಸಲ್ಮಾನರಾಗುತ್ತಾರೆ. I think every religion is talking about love. Where is love today? ಎಲ್ಲಾ ಧರ್ಮಗಳು ಮಾತನಾಡುವಂತದ್ದು ಪ್ರೀತಿಯ ಬಗ್ಗೆ, ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಪ್ರೀತಿ ಎಲ್ಲಿದೆ? I think as Christians we should really generate this love and reach out to many number of people with the message of Christ. ಕ್ರೈಸ್ತ ಜನರಾದ ನಾವು ಈ ಸಂದೇಶ, ಪ್ರೀತಿಯ ಸಂದೇಶ ನಾವು ಅನೇಕರಿಗೆ ಸಂಧಿಸಿ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆ. See, last Christmas we could give one few Bibles to the Sardarji. He was so happy. He said, I want another 6 more. ಕಳೆದ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ನ ದಿನ ನಾನು ಒಂದು ಸರ್ದಾರ್ಜಿಗೆ ನಾನು ಈ ಸತ್ಯವೇದ ಹಂಚಿದೆ. ಅವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಕೇಳಿದ್ರು, ಇನ್ನೊಂದು 6 ಸತ್ಯವೇದ ಕೊಡುತ್ತೀರಾ? We told them, see, this is not about a religion. This is about a relationship with God through the Son Jesus who died for us on the cross. We don't need a religion. ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ, ಇದು ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲ, ಇದೊಂದು ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ. ನಮ್ಮ ಪಾಪ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ತನ್ನ ಪ್ರಾಣ ಕೊಟ್ಟನು. ನಿಮಗೆ ಧರ್ಮ ಬೇಕಿಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ದೇವರೊಡನೆ ಒಂದು ಸಂಬಂಧ ತಾನೇ ಬೇಕಾಗಿರುವುದು. If you look at the other 2 people, they were watchmen in churches, but nobody shared the real gospel of Jesus to them. ಈ 2 ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು, ಈಚೆ ನಿಂತಿರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ್ರೆ, ಅವರು ಸಭೆ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರುವಂತಹ ಕಾವಲ್ಗಾರರಾಗಿದ್ರು, ಆದರೆ ಅದುವರೆಗೂ ಯಾರು ಅವರಿಗೆ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಪ್ರೀತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಾರಿರಲಿಲ್ಲ. Jesus said, be a witness in Jerusalem, Judea, Samaria and end of the world. ಯೇಸು ಹೇಳಿದ್ದು, ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲ್ಲಿ, ಯಹೂದ್ಯ ಪ್ರಾಂತದಲ್ಲಿ, ಸಮಾರ್ಯದಲ್ಲಿ, ಲೋಕದ ಕಟ್ಟೆ ಕಡೆಯವರೆಗೂ ನನ್ನ ಸಾಕ್ಷಿಗಳಾಗ್ರಿ. So are we witnessing in our own place? We don't have to go so far. We can right away at our own doorstep we can do it. ಆದ್ರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿಯೇ ನಾವು ಸಾಕ್ಷಿಗಳಾಗಿದ್ದೇವಾ? ದೂರ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ನೀವು ಸುವಾರ್ತೆ ಸಾರಲಿಕ್ಕೆ ಸಂದರ್ಭ ನಿಮಗಿದೆ. There are people next door suffering without anybody to talk to. Elderly people are there. ನಿಮ್ಮ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ನೋಡ್ರಿ, ವಯಸ್ಸಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿರಬಹುದು, ಯಾರ ಬಳಿ ಮಾತನಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಅವರು ತೊಂದರೆಯಲ್ಲಿರಬಹುದು. I think if we can touch one life every day, that's the success of our life. ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ, ಒಂದು ಜೀವನು ಪ್ರತಿದಿನ ಮುಟ್ಟಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅದೇ ದೊಡ್ಡ ಯಶಸ್ವಿ. And Bible clearly says what you see is temporary and what is unseen is eternal. ಸತ್ಯವೇದ ಹೇಳ್ತದೆ, ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣುವುದೆಲ್ಲ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾದದ್ದು, ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣದಿರುವಂತದ್ದು ಶಾಶ್ವತವಾದದ್ದು. I think at least we Christians should start really believing in the truth of Bible. ನನ್ನ ಅನಿಸುವಿಕೆ, ನಾವು ಕ್ರೈಸ್ತ ಜನರಾದ ನಾವು ನಿಜವಾಗಿ ಸತ್ಯವೇದ, ಸತ್ಯ ಸಂಗತಿಗಳ ಮೇಲೆ ನಂಬಬೇಕಾದ್ದು ಮುಖ್ಯ. And in Matthew 16:24 says, deny themselves, take up the cross and follow Jesus. ಮತ್ತಾಯನ ಸುವಾರ್ತೆ 16ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 24ನೇ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತಿದೆ, ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ನಿರಾಕರಿಸಿ ಶಿಲುಬೆಯನ್ನು ಹೊತ್ತಿ ದಿನಾ ಯೇಸುವನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸಿ. It is not once in a while. It says daily, take up the cross daily and follow him. Then only we can follow Jesus.
ಎಂದೋ ಒಂದು ಬಾರಿ ಶಿಲುಬೆ ಹೊತ್ತಿ ಯೇಸುವನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸಲು ಹೇಳುತ್ತಿಲ್ಲ, ಶಿಲುಬೆಯನ್ನು ದಿನಾ ಹೊತ್ತಿ ಯೇಸುವನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಿದೆ. It's a beautiful representation. You can see people who follow Christ, they walk on the cross, but they have difficulty, they have persecution, but they will reach eternal life. ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾದ ಚಿತ್ರ ಬಿಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಶಿಲುಬೆಯ ಮೇಲಷ್ಟೇ ಅವರು ಆಚೆ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಸಾಗಲು ಸಾಧ್ಯ. ಶಿಲುಬೆ ಎನ್ನುವಾಗ ಇಕ್ಕಟ್ಟು, ಪ್ರಯಾಸ ಉಂಟು, ಅವರಿಗೆ ಹಿಂಸೆಗಳುಂಟು, ಆದರೂ ನಮಗೆ ಶಿಲುಬೆಯೇ ಬೇಕಿದೆ. You can see on the right hand side, lot of arrows are there. It's all going to hell. ನೋಡಿ, ಅದರ ಬಲಗಡೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಕಡೆ ನೋಡಿ, ಅದರ ಎಡಗಡೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನರು ನರಕಕ್ಕೆ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. And in Matthew 7:21, Jesus said, "It is not the person who calls me Lord, Lord, but who does the will of my Father in heaven." ಮತ್ತಾಯ 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 21ನೇ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತದೆ, ನನ್ನನ್ನು ಕರ್ತನೇ ಕರ್ತನೇ ಒಡೆಯನೇ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳೋರಲ್ಲ ದೇವರ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸೇರುವುದು, ಆದರೆ ದೇವರ ಇಷ್ಟ ಮಾಡೋನೇ ದೇವರ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸೇರುವುದು. So like I have written, time, talents and treasures, we are all stewards of that. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರುವ ಹಾಗೆ ನಮಗೆ ಸಮಯ, ನಮ್ಮ ತಾಲಂತುಗಳು, ನಮಗಿರುವಂತಹ ಆಸ್ತಿ, ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸೇವಕರ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಹೊತ್ತುವಂತೆ ಇದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಲು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. And I have the privilege, if you see on the right hand side my business card, back side of my business card, I have the privilege of writing the gospel. ನೋಡಿ, ನನ್ನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕಾರ್ಡೇ ಇದು ತೋರಿಸ್ತಿರೋದು. ನನ್ನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಪಡಿಸುವಾಗ ಹಿಂದೆ ನಾನು ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ. So whatever you do, whether we eat or drink or whatever we do, you should glorify God. We are here as missionaries of Christ, nothing else. ನಾವು ತಿಂದ್ರು ಕುಡಿದ್ರು ದೇವರ ನಾಮಕ್ಕೆ ಮಹಿಮೆ ಆಗ್ಬೇಕು. ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಾವಿರುವುದು ಸುವಾರ್ತೆ ಸೇವೆಗೋಸ್ಕರವೇ, ಇನ್ನೇನು ಅಲ್ಲ. And in the book called Purpose Driven Life by Rick Warren, ಪರ್ಪಸ್ ಡ್ರಿವನ್ ಲೈಫ್ ಅನ್ನುವಂತ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ರಿಕ್ ವಾರ್ನ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, he says, if you know the medicine for cancer, why don't you give it to people who has cancer? ನೋಡಿ, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ರೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಔಷಧಿ ಇದೆ, ನೀವು ಔಷಧಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಕೊಡದೇ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ? Similarly, we know the real message of Christ, which is a salvation from sin. If you're not giving it to others, isn't it a sin? ನೋಡಿ, ಆತನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಪದಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದುವಂತಹ ಮದ್ದು ನಮ್ಮ ಬಳಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಅದೇ ಸುವಾರ್ತೆ, ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮೂಲಕ ಇರುವ ಸುವಾರ್ತೆ. ಇದು ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ನಾವು ಹಂಚದೆ ಹೋದ್ರೆ ಪಾಪ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವಲ್ಲವೇ? And only then we will be in the book of life. ನಾವು ಆ ರೀತಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ಹಂಚಿದರೆ ಮಾತ್ರವೇ ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಜೀವಬಾಧೆಯ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಲು ಸಾಧ್ಯ. And somebody said, even our enemy should not go to hell. ಯಾರೋ ಹೇಳಿದ್ರು, ನಮ್ಮ ಶತ್ರು ಕೂಡ ನರಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಾರದು. This is not a place for anybody to go. ನರಕ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮಾನವನಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ ಸ್ಥಳವಲ್ಲ. And when you share gospel, tell them, we don't know where we go after that, but if there is heaven, there is hell, and we should never miss heaven. ನೋಡಿ, ನಾವು ಸುವಾರ್ತೆ ಹೇಳುವಾಗ ಹೇಳಬೇಕು, ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಸ್ವರ್ಗ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಂಬ್ತಿರಲ್ಲ, ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ. ಸ್ವರ್ಗ ಇದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ನರಕ ಇದೆ, ಪರಲೋಕ ಮಾತ್ರ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಬೇಡಿ. What is Jesus doing? He is knocking our heart. ಯೇಸು ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದೇನು? ನಮ್ಮ ಹೃದಯವನ್ನು ಅಂತ ಬಾಗಿಲನ್ನು ತಟ್ಟುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. And in Revelation 3:20 says, I am knocking a door. If anyone opens the door, I will dine with him and he will dine with me. ಪ್ರಕಟಣೆ 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 20ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಹೇಳಿದ್ರು, ಯಾರಾದ್ರೂ ನನ್ನ ಸದ್ದಿಗೆ ಕಿವಿ ತೆರೆದರೆ, ಬಾಗಿಲನ್ನು ತೆರೆದು ಕೊಟ್ರೆ, ನಾನು ಅವನೊಡನೆ ಸೇರಿ ಅವನೊಡನೆ ಔತಣ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. And I said, and the thief on the cross, without any condition, he promised eternal life. ನೋಡಿ, ಆ ಕಳ್ಳನು, ಶಿಲುಬೆಯ ಮೇಲಿದ್ದಂತ ಕಳ್ಳನಿಗೆ ಯಾವ ವಾಗ್ದಾನವಿಲ್ಲದೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ನಿತ್ಯ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟರು. And Jesus is promising everyone that eternal life is free. It's a free gift from him without any conditions. ಯೇಸು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವಾಗ್ದಾನ ಕೊಟ್ಟಿರುವುದು ನಿತ್ಯ ಜೀವ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಉಚಿತವಾಗಿ ದೊರಕುವಂತದ್ದು, ಯಾವ ರೀತಿಯ ಷರತ್ತು ಬೇಕಿಲ್ಲ. And lot of people have become martyrs for Christ. ಅನೇಕ ಜನರು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೋಸ್ಕರ ರಕ್ತ ಸಾಕ್ಷಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ. I think, are they foolish to do that? ನೀವು ನೆನೆಸ್ತೀರಾ, ಅವರೇನು ಮೂಢರ ಆ ರೀತಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣ ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೋಸ್ಕರ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ? They really know the value of eternal life. That's why they done it. ಅವರಿಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಿತ್ಯ ಜೀವದ ಬೆಲೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಆದ ಕಾರಣವೇ ಆ ರೀತಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣವನ್ನೇ ಬಿಟ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. So really, as I said, it's knowing and following Jesus, both are important. It is just knowing is not enough, but following is equally important. ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಯೇಸುವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಲದು, ಯೇಸುವನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸಬೇಕಾದ್ದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. If you see, these are the European churches. It's all become clubs and hotels today.
ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವಂತ ದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿರುವಂತ ಸಭೆಯ ಕಟ್ಟಡ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕಟ್ಟಡ ಕಟ್ಟಿಟ್ರು, ಇವತ್ತು ಜನರಿಲ್ಲದೆ ಇರುವ ಕಾರಣ ಅದನ್ನು ಹೋಟ್ಲುಗಳಾಗಿ, ಬೇರೆ ಏನೋ ವ್ಯಾಪಾರ ಸ್ಥಳಗಳಾಗಿ, ಮದ್ಯಪಾನ ಶಾಲೆಗಳಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ. The reason is they stopped evangelization. They stopped sharing the real good news of Jesus. ಕಾರಣವೇನು? ಸುವಾರ್ತೆ ಸೇವೆ ಮಾಡುವುದು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ಕಾರಣ, ಯೇಸು ಕೊಡುವಂತಹ ನಿತ್ಯ ಜೀವ, ಆ ಶುಭ ಸಮಾಚಾರ ಸಾರುವುದು ಬಿಟ್ಟ ಕಾರಣ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಜನರು ಬರಲಿಲ್ಲ. Maranatha, come soon Jesus. ಮಾರನಾಥ, ಯೇಸುವೆ ಬೇಗನೆ ಬಾ. Are we ready for it? ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದೇವಾ? And what do we get? It says, I have fought the good fight. I have finished the race. I kept the faith. Now there is in store for me crown of righteousness. 2 Timothy 4:7-8. 2 ತಿಮೋಥಿ 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 7-8 ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುವ ಪ್ರಕಾರ, ನಾನು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ನನ್ನ ಓಟ ಕಡೆಗಣಿಸಿದ್ದೇನೆ, ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿದ್ದೇನೆ, ನನಗೋಸ್ಕರ ನೀತಿವಂತರಿಗೆ ದೊರಕುವ ಮಾಲೆ ನನಗೋಸ್ಕರ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. I think we should all start dreaming that beautiful moment when our Lord is going to crown us. ನಾವು ಆ ಕನಸು ಕಾಣಬೇಕು, ನಮ್ಮ ದೇವರು ನಮಗೆ ಆ ಜಯಮಾಲೆ ಕೊಡುವಂತಹ ದೃಶ್ಯ. You can see all the angels are clapping around there. ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ದೇವದೂತರು ತಮ್ಮ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟುತ್ತಾ ಅಭಿನಂದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. Look at this little man who has got a lot of disability, but he is sharing the gospel with a speaker and whatever he can. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಮನುಷ್ಯನು, ಎಷ್ಟೋ ಅನಾನುಕೂಲತೆ ಆತನಿಗಿದೆ, ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಸ್ಪೀಕರ್ ಮಡಿಗೆ ಆತನ ಕೈಯಿಂದ ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೋ ಅಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸುವಾರ್ತೆ ಸೇವೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಗಮನಿಸಿ. Because he really loved God. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆತನು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಯೇಸುವನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವ ಕಾರಣ. See what is written below. What's your excuse for not preaching the gospel of Christ? ಅಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ ನಾನು ಬರೆದಿರುವಂತ ಪದ, ನೀವು ಸುವಾರ್ತೆ ಸಾರದೆ ಇರುವಂತೆ ಯಾವ ನೆಪ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೀರಿ? Thank you for the great time you have given me. I'm sure God has transformed each one of us. ನೀವು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಈ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಸಮಯಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ, ವಂದನೆಗಳು. ನಾನು ಖಂಡಿತ ನಂಬುತ್ತೇನೆ, ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ದೇವರು ಖಂಡಿತ ಮಾರ್ಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. Let's pray. ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. Heavenly Father, thank you for the time you have given us together. ಪರಲೋಕ ತಂದೆ, ನಮಗೋಸ್ಕರ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಈ ಸಮಯಕ್ಕಾಗಿ ನಿನಗೆ ವಂದನೆ. Lord, please speak to each one of us. ಕರ್ತನೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮೊಬ್ಬೊಬ್ಬರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡು. Till now we could not do anything for you, Lord. ಇದುವರೆಗೂ ನಿನಗೋಸ್ಕರ ಏನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ. Lord, give us a new life to glorify you. ಕರ್ತನೆ, ನಮಗೆ ಹೊಸ ಜೀವ ಕೊಡು, ನಿನ್ನನ್ನು ಮಹಿಮೆಪಡಿಸುವ ಹಾಗೆ. Lord, enable us to preach the gospel to more people every day. ಕರ್ತನೆ, ನಾವು ಅನೇಕ ಜನರಿಗೆ ಸುವಾರ್ತೆ ತಲುಪಿಸುವಂತಹ ಕೃಪೆಯನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸು. There are millions of people dying without hope. ಕೋಟ್ಯಾನು ಜನರು ದೇವರಿಲ್ಲದೆ ಪ್ರಾಣ ಬಿಡುತ್ತಿದ್ದಾರಲ್ಲ. God, give us a burden to reach out to them. ಕರ್ತನೆ, ಅವರನ್ನು ಸಂಧಿಸುವಂತಹ ಭಾರ ನಮಗೆ ದಯಪಾಲಿಸು. Lord, there are 1,000 people are starving in this world without food and shelter. ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಜನರು ಊಟ ಇಲ್ಲದೆ, ಒಂದು ಮನೆ ಇಲ್ಲದೆ ಕಷ್ಟಪಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. Enable us to reach out to them with the love of Christ, with our actions. ಅವರನ್ನು ಸಂಧಿಸುವಂತೆ ದೇವರ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಕ್ರಿಯೆ ಮೂಲಕ ಅವರನ್ನು ಸಂಧಿಸುವಂತೆ ಕೊಡು. Lord, we are unable to do it our own efforts. ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಕಾರ್ಯಗಳಿಂದ ನಮಗೆ ಮಾಡಲು ಅಸಾಧ್ಯ. Lord, fill us with your Holy Spirit. ನಿನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ತುಂಬಿಸು. Lord, we know that with the Holy Spirit we can achieve everything. ನಿನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನಿಂದ ನಾವು ಎಲ್ಲಾ ಸಾಧಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯ. Thank you for answering our prayers. ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ವಂದನೆ. In Jesus' name we pray. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ. Amen. ಆಮೆನ್.